आईपीएस राजेश पंडित सस्पेंड अग्निशम और होमगार्ड डीआईजी राजेश पंडित सस्पेंड कैपिटल थाना अंचल में घटिथिबा घटना पई सस्पेंड भारतीय पुलिस सेवा आईन उल्लंघन अभियोग रे सस्पेंड राजेश पंडित का सस्पेंड नहीं गृह विभाग पक्षर निर्देशनामा वर्तमान बड़ खबर जहां सामना को आसुची आईपीएस राजेश पंडित सस्पेंड होइचंती अग्निशम एवं होमगार्ड डीआईजी राजेश पंडित सस्पेंड होइतिबा खबर वर्तमान सामना को आसुची कैपिटल थाना अंचल में घटिथिबा घटना पई सस्पेंड भारतीय पुलिस सेवा आईन उल्लंघन अभियोग रे सस्पेंड राजेश पंडित का सस्पेंड नहीं गृह विभाग पक्षर निर्देशनामा जारी करा जायछि। अधिक सूचना पई सहयोगी चंदन पाइकराय आम सहित जोड़े चंदन वर्तमान बड़ खबर जहां सामना को आसुछि आईपीएस राजेश पंडित सस्पेंड होइछन्ति। देखो डीआईजी राजेश पंडित को गृह विभाग पक्षर वर्तमान निलंबन करा जायछि एवं निलंबन रो कारण मध्य 27 तारिख राति रे घटिथिबा घटना पाई उल्लेख करा जायछि। एबे कथा होछि 27 तारिख राति रे एमिति कोन घटिला जोथि पाई डीआईजी राजेश पंडित को निलंबन करबा पाई गृह विभाग बाध्य हला। घटनाटी एई भली जे जणे महिला आईआईसी जे यूडब्ल्यू रे कार्यरत अछंती सी तांको सरकारी बासभवन अर्थात कैपिटल थाना अधीन रे थिबा यूनिट 1 अंचल रे तांको सरकारी बासभवन रे परिवार सहित रुहंती एवं राजेश पंडित सेठी जाई से महिला आईआईसी को सहित तांकर संपर्क को नहीं तांको घर आगरे हंगामा करबा सहित घर भितरे पसी जो रही आसबाब पत्र जदि देखा जो अभियोग जहाँ होती जे महिला आईआईसी जनक ए नहीं कि अभियोग मध्य कैपिटल थाना रे करथिले एवं डिपार्टमेंट रे मध्य अभियोग करिसंती एपरिकी जातीय मानवाधिकार कमिशन करे एक मामला मध्य रुजु होईची अभियोग आधार रे। तेणु अभियोगटी या जे महिला आईआईसी को कहवा अनुसार राजेश पंडित तांको सरकारी बासभवन रे पहुंचीथिले एवं तांकर जो रही आक्षेप करके अनेक गुड़े कथा कहवा सहित घर भितर परिवार लोक थिबा अवस्था जो रही आसबाब पत्र भंगारुजा करथिले एवं तांकु मध्य फिजिकल असल्ट करथिले जोथि पाई नै कि से जो मानसिक और शारीरिक भाव आघात प्राप्त होते जहां नहीं से प्रथमे डिपार्टमेंट अर्थात पुलिस जो रही विभाग को जनईले उपरिस्थ ऑफिसर को जनईले डीजी को जो रही गोचर को खबर आसीला एवं परवर्ती समय ए नहीं कि कैपिटल थाना एक लिखित अभियोग करा जायछि। ता सहित जदि देखिबा जातीय मानवाधिकार कमिशन रे ए नहीं एक संपर्कित मामला रुजु होईछि। एभली क्षेत्र रे गोटे जो रही डीजी लेवल रे गोटे कमिटी जेतेबेले अनुध्यान करथिला घटना अनुध्यान करबा परे घटनार सत्यासत्य संपूर्ण भाव जना पड़ितला जे राजेश पंडित आक्रोशमूलक भावे संपृक्त महिला आईआईसी को तुरंत एक्शन लिया जायछि। किंतु देखो जदि देखिबा जे एक्शन वर्तमान गृह विभाग पक्षरु निया जायछि एई एक्शन जेतेबेले निया जायछि ए एक्शन को नै कि जहां वर्तमान गृह विभाग जो कमिटी रहितला जो जड़े आईपीएस को विरुद्ध में कार्यानुष्ठान नवा पूर्व जो भली भाव तदंत करा कथा तदंत करा परे आज कार्यानुष्ठान निया जायछि। घटनार संपूर्ण सत्यासत्य रही आक्रोशमूलक भाव राजेश पंडित संपृक्त महिला आईआईसी घरे पहुंची एवं तांकु व्यवहार खराब करने सहित परिवार लोक व्यवहार खराब करते एवं निज पावर अर्थात निजे डीआईजी जेहेतु रही उपरिस्थ ऑफिसर रही निजर पावर मिसयूटिलाइजेशन करते एवं संपृक्त महिला आईआईसी को मध्य खराब व्यवहार प्रदर्शन करते। ये संपूर्ण घटनार जो जांच करा जांच करने पर तांको उपरे वर्तमान गृह विभाग पक्षर कार्यानुष्ठान नवापाई पूर्व डीजी लेवल जो होता तदंत करा से रेकमेंडेशन लेटर पठा जायतिला गृह विभाग पक्षर एवं गृह विभाग वर्तमान कार्यानुष्ठान नहीं। चंदन जेतु कैपिटल थाना रे भी संपृक्त महिला आईआईसी जनक आपण पूर्व कहले जे एफआईआर देथिले मामला भी रुजु होइतिबो तो आईनगत दिगरे बा जालरे मध्य फसी पारंती राजेश पंडित। निश्चित भाव देखो वर्तमान जेहेतु निलंबन करा जायछि सबु मामला रे तांकर संपृक्ति आसीछि आईनगत दंड विधान तांको उपरे हबो ए कथाटी मध्य निश्चित हो जायछि।
କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ ରାଜେଶ ପଣ୍ଡିତ। ତା ସହିତ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ମଧ୍ୟ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କଣ ଆକ୍ସନ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ସସ୍ପେନସନ ଅର୍ଡରରେ ଯୋଉ ନିଲମ୍ବନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିଛି ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତକୁ ସେ ସାମ୍ନା କରିବେ ଏବଂ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ରହିବେ, ବିନା କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ ରେ ସିଏ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଏଠି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଲାଉନ୍ସ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ବିନା କୌଣସି ପରମିଶନ ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିନା କୌଣସି ପରମିଶନରେ ସିଏ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜେଶ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଏ ଉତ୍ପାତିଆ ଗୁଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଚନ୍ଦନ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ହଁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହା ହଉଥିଲା ଯେହେତୁ ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଜଣେ ମହିଳା ଆଇଆଇସି ସ୍ତରର ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଇଏ ନଜିର କେବେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା କହିଲେ ଚଳିବ ଯେ ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣେ ଆଇଆଇସି ଲେବୁଲର ଅଫିସରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ନୂଆ ସରକାରର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏଇଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ହୁଏତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବି ଭୁଲ କିଏ କରେ ସେ କୌଣସି ସ୍ତରର ଅଫିସର ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରିବ। ରାଜେଶ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଉପରେ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ହଉଛି ଏକ ବଡ ରିମାର୍କେବଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଗୋଟେ ବଡ ଚେତାବନୀ ଆମେ କହିପାରିବା। ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ ଚେତାବନୀ ଯେ କୌଣସି ବି ରାଙ୍କର ଅଫିସର ଯଦି ଭୁଲ ବି କରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଓଡିଶା ଇତିହାସରେ କେବେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ କୌଣସି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଏମିତି ଭାବେ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ଜଲ୍ଦି, କାରଣ 27 ତାରିଖରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଘଟଣାକୁ 4 ଦିନ ବିତିନି, 4 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚନ୍ଦନ ଜଣେ ডিআইজি ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଏବଂ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଯେମିତିକି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଭଳି ଭାବରେ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଘଟଣାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆକ୍ସନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଏ ଏକ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ମାମଲାରେ ଆଉ କେତେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେଶ ପଣ୍ଡିତ ତା ଉପରେ ତ ନଜର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିଲା ତାହା କଣ ଏବେ ବି ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ କି? ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ପଦର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାର ଗୋଟେ ବଡ ସଜା ବା ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିବ ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ସନ ସହିତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହବ ଏବଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ରାଜେଶ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଅତ୍ୟାଚାର ସେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେଇକି ଯୋଉ ମହିଳା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଯୋଉ ଏତଲା ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର କରାଯାଇଛି ସେ ଏଫଆଇଆର ରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆଇନର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ ରାଜେଶ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଏବଂ ତା ସହିତ କାରଣ ମହିଳା ଆଇଆଇସି ଜଣକ ଯିଏ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ, ଗୋଟେ ପଟେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ବା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋସିଡିଂସ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ପୋଲିସରେ ଏତଲା ହୋଇଛି ବା ଏଫଆଇଆର କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଇନଗତ ଦିଗ କଣ ରହୁଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ବଟକୃଷ୍ଣ ତ୍ରିପାଠୀ ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସୁତ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ହେଉଛି ଭିକୁ। ସୁତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆଇପିଏସ୍ ରାଜେଶ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ମହିଳା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ବା ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଚାଲିଛି, ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ। ତ ଏ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଜ ପଦର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହି ଡିଆଇଜି ରାଙ୍କର ଅଫିସର କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ
ଏବଂ ତାପରେ ଯାଞ୍ଚ ହେଲା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ମହିଳା ଆଇଏଏସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ପୁଲିସ ଅଫିସରଙ୍କର କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଶାଳୀନତା ରହିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଜଣେ ଡିଆଇଜି ରାଙ୍କର ଅଫିସର ହେଇକିରି ସେ ଜଣେ ମହିଳା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ତାଠୁ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରପର ପରମିଶନ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କିମ୍ବା ପରମିଶନ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଏବଂ ସେ ପୁଣି ତା ଦେହରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କେସ୍ ହେଇଛି, ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଏପରି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ଜଣେ ବଡ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଡିଆଇଜି ରାଙ୍କର ପୋଲିସ ଅଫିସର ଠାରୁ କେବେ ହେଲେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ କରାଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପୁଲିସର ସବୁଠାରୁ ବଡ ତ୍ରିପାଠୀ କେବଳ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନା ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ମାମଲାରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ହବ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ହେଇଛି। କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହଉଛି ତା ଦେହରେ ଯଦି ଜଣା ପଡିବ ତାଙ୍କର ଇଏ ଅଛି ଅପରାଧକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅପରାଧରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି।